آئیے ایک واقعے کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں۔ واقعات کے اندر ایک بہت بڑے عابد کا ذکر آیا ہے، بہت ہی بڑے عابد تھے، ہمیشہ شب و روز جو ہے وہ عبادت الہی کیا کرتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان پر فاقے گزرنے لگتے ہیں، ان کے گھر میں نہ کھانے کے لیے ہے، نہ کوئی چیز ایسی ہے جس کے ذریعے سے اپنے بچوں کو کھلا سکے، گھر کے اندر بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے، گھر کے اندر وہ عبادت الہی میں مشغول ہے۔ حضرات محترم، بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار، جا کر کے آپ جائیے شہر کے اندر کام تلاش کیجئے، کام ڈھونڈیے اور کام کریے، وہاں سے کما کر لائیے اور اپنے بچوں کو کھلائیے، میرے پیٹ کو بھریے، مجھے کھانا لا کر کے دیجئے۔ شوہر کہتا ہے اے میری بیوی صبر کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور دے گا۔ حضرات محترم، لیکن بیوی نے کہا اے میرے شوہر نامدار، آپ جانتے ہیں کہ کئی دن ہو گئے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ میسر نہ آیا ہے، ہمارے بچے بھوکے ہیں، ہم کب تک برداشت کریں گے، کب تک صبر کریں گے؟ آپ جائیے اور کام ڈھونڈ کر کے، آپ کام کر کے مزدوری لے کر کے آئیے اور ہمارے بچوں کا پیٹ بھریے۔ چنانچہ صبح کا سویرا نمودار ہوتا ہے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں ایک تھیلا اپنے شوہر کو عورت پکڑاتی ہے، وہ خاتون دیتی ہے اور کہتی ہے جاؤ اور جا کر کے شہر میں کام کر کے مزدوری لے کر کے آؤ۔ وہ شوہر جاتا ہے، وہ شخص جاتا ہے، عابد و زاہد ہے، پرہیزگار ہے، رب کی عبادت کرنے والا ہے، جا کر کے ایسی جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر مزدور لوگ کھڑے ہوا کرتے تھے، مزدور لوگ جہاں پر رہتے تھے وہاں سے لوگ آ کر کے لوگوں کو لے کر کے جاتے تھے اپنے گھر پر مزدوری کرنے کے لیے۔ اسی مزدوروں کے صف میں جا کر کے عابد و زاہد شخص کھڑا ہو جاتا ہے، لوگ آتے ہیں اور تندرست توانا لوگ کو لے کر کے اپنے گھر پر چلے جاتے ہیں، اپنے گھر پر لے کر کے جاتے ہیں، سارے مزدوروں کو لے کر کے لوگ چلے گئے، لیکن وہ کمزور تھے، ناتواں تھے، ان کے جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، کمزور ہونے کی وجہ سے ان کو کسی نے اپنے گھر پر مزدوری کے لیے بلایا نہیں۔ شام جب انہوں نے دیکھا سارے مزدور جا چکے ہیں، کسی نے مجھ کو اپنے گھر پر مزدوری کرنے کے لیے نہیں بلایا ہے، وہ جاتے ہیں اپنے تھیلے کو لے کر کے مسجد کے اندر پہنچتے ہیں، رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، پوری دن جو ہے پورا دن رب کی عبادت کرتے رہے۔ جب شام ہوتی ہے، شام ہوتے ہوتے جب آپ جو ہے اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں، آپ کے دل کے اندر فکر ہے میں گھر پر جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا، لیکن آپ گھر پر گئے، جب آپ کی بیوی نے پوچھا آپ مزدوری کرنے کے لیے گئے تھے، آپ مزدوری لے کر کے آئے ہیں، دیجیے مزدوری کہاں ہے؟ وہ عابد و زاہد شخص کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے آج میرے مالک نے مزدوری نہیں دیا ہے، آج میرے مالک نے مزدوری نہیں دیا ہے، کل وہ 2 دن کی مزدوری ایک ساتھ میں دے گا۔ معزز سامعین کرام، چنانچہ یہ کہہ کر کے انہوں نے اپنی بیوی کو خاموش کیا، ان کو خاموش کرنے کے بعد میں رب کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، رب کی عبادت کرنے لگے، رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر کے رات بھر گڑگڑاتے رہے، روتے رہے، رب عبادت الہی میں مشغول رہے۔ صبح کا سویرا نمودار ہوا، پھر دوسرے دن بیوی نے تھیلا پکڑایا اور تھیلا پکڑانے کے بعد میں اپنے شوہر کو کہا جا کر کے آج جو ہے آپ اپنے مالک سے 2 دن کی مزدوری ضرور لائیے گا۔ وہ شخص جاتا ہے اور پھر مزدوروں کے سب میں کھڑا ہو جاتا ہے، مزدور کو لوگ لے کر کے گئے، لیکن ان کو کسی نے نہیں پوچھا، ان کو کسی نے اپنے گھر پر نہیں بلایا۔ دوسرا دن بھی ایسے گزرا، انہوں نے جا کر کے مسجد کے اندر عبادت الہی کیا ہے، دن بھر عبادت الہی کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، ذکر الہی کرتے رہے۔ جب شام ہوئی، شام کو اپنے گھر کی طرف لوٹے ہیں، اب اپنے گھر پر جب پہنچتے ہیں، بیوی نے کہا لائیے مزدوری دیجیے، آپ نے دن بھر جو ہے کام کیا، 1 دن کی مزدوری پہلے کی اور آج کے دن کی، دونوں دن کی مزدوری دیجیے۔ شوہر نے کہا آج بھی میرے مالک نے مزدوری نہیں دیا ہے، اس نے کہا ہے ہم تمہیں 3 دن کی مزدوری ایک ساتھ میں دے دیں گے۔ یہ کہہ کر کے اس شخص نے جو ہے اپنی بیوی کو خاموش کیا ہے، خاموش کرنے کے بعد میں عبادت الہی کرنے لگتے ہیں، رات بھر عبادت الہی کرتے رہے۔ فجر کی نماز کے بعد میں پھر بیوی نے کہا اے میرے شوہر نامدار، آج تیسرا دن ہے، آج اپنے مالک کو چھوڑیے گا نہیں، آج اپنے مالک سے ضرور مزدوری لے کر کے آئیے گا، 3 دن کی مزدوری، اس لیے کہ کئی دن ہو گئے ہیں ہمارے بچوں نے کچھ نہیں کھایا ہے، ہم نے کچھ نہیں کھایا ہے، کب تک ہم سامنے پر فاقہ کریں گے؟ چنانچہ اس شخص نے تھیلا لیا ہے اور تھیلا لینے کے بعد میں پھر جا کر کے مزدوروں کی صف میں کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد جب لوگوں کو دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، تندرست و توانا کو لوگ لے کر کے جا رہے ہیں، جن کے اندر طاقت ہے ان کو لے کر کے جا رہے ہیں، لیکن ان سے کسی نے نہیں کہا آپ ہمارے یہاں چلیے مزدوری کرنے کے لیے۔ حضرات محترم، سارے مزدور جا چکے ہیں، اخیر میں جب وہ رب کی بارگاہ میں رونے لگے، گڑگڑانے لگے اور مسجد میں نہ جانے کے بجائے وہ ایک
पहाड़ की तरफ जाते हैं और एक झाड़ी में जा करके अपने सर को सजदे में रख करके रब की बारगाह में रोना शुरू कर देते हैं और रब की बारगाह में दुआएं करते हैं, ऐ परवरदिगारे आलम, इस वक्त मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं है, तू ही मेरा एक सहारा है। ऐ परवरदिगारे आलम, तू ही मेरा एक सहारा है। आज दुनिया में मुझे कोई नहीं पूछ रहा है, अगर तूने आज मुझे ठुकरा दिया तो मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं होगा, इसलिए कि तेरा ही दर वो दर है जिस दर पर कोई आया है कभी खाली नहीं गया है। तेरे सिवा कहीं ऐसी नई जगह नहीं है जहाँ पर जा करके अपने कमर को फैलाया जा सके। ऐ परवरदिगारे आलम, आज भी मैं मजदूरी के लिए आया, आज भी लोगों ने मुझे धुतकार दिया है, मुझे पूछा नहीं है, लेकिन ऐ परवरदिगारे आलम, आज मैं अपने घर पर जाऊंगा तो मैं अपने बीवी बच्चों को क्या जवाब दूंगा। रब की बारगाह में रोते रहे, पूरा दिन गुजर जाता है, शाम जब होती है, जब सूरज गुरूब होता है, दिल में खौफ है, आपके दिल के अंदर धड़कन आपकी तेज है और आप दिल के अंदर ये सोच रहे हैं मैं अपने घर पर गया, आज तीसरा दिन है, मैं अपनी बीवी को जवाब क्या दूंगा। लेकिन उन्होंने सोचा चलते चलते अपने थैले के अंदर रेत भर लेता हूँ ताकि जब अपने घर पर मैं पहुंचूंगा अपने बीवी को खाली थैला तो नहीं थमाऊंगा, उसके अंदर जो है जब रेत भरी होगी कम से कम मेरे बीवी को थोड़ी तो तसल्ली हो जाएगी, मेरा शौहर कुछ लेकर के आया है। और सामने गिराम रेत जो है रेत वहां पर से जमा करते हैं और उस थैले के अंदर भरते हैं, भरने के बाद में अपने घर की तरफ चल देते हैं, अपने घर की तरफ पहुंचते, अपने घर के पास पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, दरवाजे पर दस्तक देना हुआ कि अंदर से बीवी आई है, खुशो खर्रम है, बहुत तेजी के साथ में आई है, तेज कदमों के साथ में आई है, दरवाजा खोलती है, दरवाजा खोलने के बाद में देखा शौहर के हाथ में थैला है, वो थैला भरा हुआ है, शौहर एक तरफ खड़ा हो गया, बीवी ने कहा ऐ मेरे शौहर नामदार अंदर आइए, आज आप खुश हो जाइए, आज हमारे किस्मत का सितारा बुलंदी पर है। हज़रत मोहतरम शौहर बेताब हो जाता है, वो ताज्जुब में पड़ जाता है, अभी मेरी बीवी ने मुझे देखा भी नहीं है, मुझसे पूछा भी नहीं है मेरे थैले में है क्या, लेकिन खुशी का आलम यह है किस कदर खुश है, माजरा क्या है। शौहर अंदर दाखिल होता है, अंदर दाखिल हुआ, चौकी पर बिठाया, चौकी पर बिठाया और बिठाने के बाद में अपने घर के अंदर गई और घर के अंदर जाने के बाद में एक जो है थाला लिया है, थाले पर जो है एक कपड़ा ढका हुआ है, कपड़े से ढका हुआ थाला लेकर के आती है, अपने शौहर के सामने रख देती है और रखने के बाद जब थैले के ऊपर से पर्दे को हटाया जाता है, थाले के ऊपर से जब पर्दे को हटाया जाता है तो क्या देखते हैं उस थाले के अंदर सोने और जवाहिरात रखे हुए हैं, अशरफियां रखी हुई है। मेरे ग्राम उस शख्स ने पूछा ऐ मेरी बीवी आखिर ये आया कहाँ से है, ये तुम्हें कहाँ से मिला है। उस खातून ने कहा ऐ मेरे शौहर नामदार आज एक शख्स आया और बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही हसीनो जमील था, उसने अपने सर पर ला करके मुझे ये दिया और कहा है कि अपने शौहर को कह देना कि तुम्हारे मालिक ने मजदूरी भिजवाया है। सामने किराम और फरमाता कहती है कि मेरे शौहर नामदार उस आने वाले ने कहा है, उस आने वाले ने कहा है कि मेरे मालिक से कह देना कि मेरा मालिक यूं ही काम करता रहे, उसकी मजदूरी कभी जाये नहीं होगी, उसकी मजदूरी मिलेगी। और सामने किराम वो खातून कहती है ऐ मेरे शौहर नामदार उस आने वाले ने ये भी कहा है कभी भी अब अपने शौहर को परेशान नहीं करना। और सामने किराम वो शख्स जो है जब इतना सुनता है रब की बारगाह में अपने सर को झुका देता है, एक चीख बुलंद होती है, रब की बारगाह में रोने लगता है, रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाता है। रब की बारगाह में जब सजदे रेज़ हुआ है वो खातून कहती है आने वाला शख्स जो है हसीनो जमील था, आने वाला शख्स इंसान था, लेकिन ये रब का शुक्र अदा कर रहे हैं, मामला क्या है। उसने पूछा ऐ मेरे शौहर नामदार जिसने मजदूरी भिजवाया है आपका मालिक है, लाने वाला वो मजदूर जो है उसका नौकर है, आखिर मामला क्या है। आप रब की इबादत करने के लिए अपने सर को सजदे में झुका चुके हैं, आप सजदे में अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं, मामला क्या है। उस शख्स ने कहा ऐ मेरी बीवी तुम जानती हो आने वाला शख्स कौन था, आने वाला शख्स कौन था जो तुमको दे करके गया है शर्फियों की थैलियां अपने थाले के अंदर तुमको ला करके सजा कर दिया है, ये कौन था। बीवी कहती है मुझे मालूम नहीं, उसने तो कहा था आपके मालिक ने मजदूर भिजवाया है। उस शख्स ने कहा ऐ मेरी बीवी आप तुम्हें मालूम नहीं है मैं 3 दिन से घर से जा रहा हूँ, कभी भी मैंने किसी के यहाँ मजदूरी नहीं किया है, कभी भी मुझे किसी ने मजदूरी के लिए बुलाया नहीं है। परवरदिगार आलम ने अपने रहमत के फरिश्तों को भेज करके मेरी मदद फरमाई है। ये रहमत का फरिश्ता आया था जो तुम्हें सोने की अशरफियां ला करके तुमको दे करके गया है। मौजूद सामने किराम वो खातून कहती है आखिर जब ये मामला है तो हम भी रब का शुक्र अदा करते हैं। वो शौहर कहता है ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी शरीक हयात मैं 3 दिन से
जा रहा था, मैं 3 दिन से जो है खाली हाथ आ रहा था। आज मैं तुम्हारे खौफ से, आज मैं तुम्हारे डर से अपने थैले के अंदर, देखो अगर तुम्हें यकीन ना हो, मैं इसके अंदर रेत भर करके लाया हूँ, मैं इसके अंदर रेत भर करके लाया हूँ। खातून उस थैले को उलटती है तो क्या देखती है, वो भी ज़रो जवाहिरात से भरे हुए हैं। रेत जो है सोने की अशरफियाँ बन चुकी हैं। और मेरे किराम पता चला कि जो रब की इबादत करने लगते हैं, रब की पाबंदी के साथ में इबादत करने लगते हैं, रब की बारगाह में अपने सर को झुकाने लगते हैं, जो रब के हो जाते हैं, रब तबारक व तआला उनको कभी ज़ाया नहीं फरमाता है, रब तबारक व तआला उनकी दुआओं को कभी रद्द नहीं फरमाता है। और गरज ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर एक करम फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की फजल से उनकी बीवी भी ज़ाकिरीन में शामिल हो गई, वो भी रब की इबादत करने लगी। और मेरे किराम पता ये चला, मालूम ये हुआ, जो रब की इबादत करते हैं, रब की बारगाह में हाजिर होकर के अपने सर को झुकाते हैं, रब तबारक व तआला उन्हें इस दुनिया में भी नवाजता है, आखिरत में भी नवाजेगा। क़यामत का दिन होगा, सबसे पहले जिस चीज की पुरसिश होगी, जिसकी चीज के बारे में पूछा जाएगा, वो नमाज है। नमाज के बारे में पूछा जाएगा। आज इतना बड़ा गांव है, इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन आज हमारी मस्जिदें भी वीरान है। हमारी मस्जिदों के अंदर ये नमाजी कहाँ से आते हैं? मेरे किराम, जुमा के अंदर मस्जिदें भर जाती हैं, फुल हो जाती हैं, मस्जिदों के अंदर जगह नहीं रहती है, लेकिन हफ्ता पर